आओ तीन चीज़ां गुरु साहब ने गुरमत विच सानू बख्शियां ने। नंबर 1 पाठ, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 कथा। आओ पाठ की समाप्ति तो बाद हुण कीर्तन आरंभ होने लगे हैं। संगत नूं बेनती है, सारी संगत 654 अंग दे उत्ते शब्द है। आओ सारी संगत नाल मिल के गाइए। जब जरिया तब होए पासमतान, जब जरिया तब होए पासमतान, जब जरिया तब होए पासमतान। रह करम दल खाई, रह करम दल खाई, रह करम दल खाई, रह करम दल खाई। जब जरिया तब होए पासमतान, जब जरिया तब होए पासमतान। काची गागर नीर परत है, काची गागर नील परत है, काची गागर नीर परत है, काची गागर नील परत है। या तन की ये है बड़ाई, क्या तन की ये है बड़ाई, या तन की ये है बड़ाई, या तन की ये है बड़ाई। जब जरिया तब होए पासमतान, जब जरिया तब होए पासमतान। रह करम दल खाई, रह करम दल खाई। जब जरिया तब होए पासमतान। काहे पैया फिर तो भूलिया भूलिया, काहे पहिया फिर तो भूलिया
काहे भैया फिर तो भूलिया भूलिया काहे पहिया फिर तो भूलिया जब 10 मास उर्दमुख रहता जब 10 माह उर्दमुख रहता सो दिन कैसे भूलिया सो दिन कैसे भूलिया जब जरिया तब होए पासमताना जब जरिया तब होए पासमताना रह कर मंदल खाई रह कर मंदल खाई रह करम दल खाई जब जरिया अब होए पासमताना ज्यों मधमाखी त्यों सठोर रस जो मधमाखी तो सठोर रस जोर जोर तन किया जोर जोर तन किया जोर तन किया जब जरिया तब होए पासमताना जब जरिया तब होए पासमताना जब जरिया तब होए पासमताना मरती बार लेहो लेहो करिया 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 उधर है न क्यों दिया उतर है न क्यों दिया उधर है न क्यों दिया उतर है न क्यों दिया जब जरिया तब होए पासमताना
जब जरिए तब होए भस्म तन। रह किरम दल खाई, रह किरम दल खाई, रह करम दल खाई, रह करम दल खाई, रह किरम दल खाई, रह किरम दल खाई, रह करम दल खाई, रह करम दल खाई। जब जरिए तब होए भस्म तन। जब जरिए तब होए भस्म तन। जब जरिए है तब होए भस्म तन। जब जरिए है तब होए भस्म तन। जोहरी लोबरी नार संग पई। दोहरी लोबरी नाल संग बरी। जोहरी लोबरी नार संग पई। दोहरी लोबरी नाल संग पई। आगे हंस अकेला, आगे सज्जन सुहेला, आगे सज्जन सुहेला। मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो। मरकट लोग कुटुंब पयो। मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो। मरकट लो सब लोग कुटुंब पयो। आगे हंस अकेला, आगे हंस अकेला। आगे हंस अकेला, आगे हंस अकेला। जब जरिए तब होए भस्म तन। जब जरिए तब होए भस्म तन। रह किरम दल खाई, रह किरम दल खाई, रह करम दल खाई, रह करम दल खाई, रह किरम दल खाई, रह किरम दल खाई, रह करम दल खाई, रह करम दल खाई। जब जरिए तब होए भस्म तन। 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 जब जरिए तब होए भस्म तन।
जब जरिए तब होए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਹੋ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ, ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਕੋਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ, ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ, ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕੋਲੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਕੋਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੂ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਹਉ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ, ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, 100% ਹੈ
जन्म झूठ हो सकता है। सियाने बैठे हो, पढ़े लिखे बैठे हो, जन्म सच नहीं है, झूठ हो सकता है, पर मौत सच है, झूठ नहीं हो सकती। किवें जन्म झूठ हो सकता? तुसीं सियाणे हो, कई बारी जोर ला लेंदे ने डॉक्टर, दुद्धां पुत्तां दी दातां वाहिगुरू सब नूं बख्शे, सारी सारी जिंदगी लंघ जाती है। मेरे पिंड एक बंदे दे 3 शादियां पर बच्चा नहीं होया, 3 विआह उस बजुर्ग दे। बटरियाने तो बैठे ने रिश्तेदार, फौजी सुरजीत सिंह 2 शादियां पर बच्चे तो 3 जी, 2 जी गए, 1 कमाई रहेगी। हो गया ना जन्म झूठ। ये जरूरी नहीं है कि शादियां हो गईयां कि बच्चा होगा, जन्म झूठ भी हो सकता है, हो भी सकता है। ये नहीं तुसी किते अज तक सुनिया कि जिहड़े ने जन्म ले लिया वो मरे ना। देखो बचन बाणी दे, जो उपजे हो, जिहड़ी चीज इत्थे पैदा होगी सो बिनस है। दूजी गल, जिहड़ी चीज नूं अखां वेख रहीआं ने, जिहड़ी चीज नूं साडीआं आ अखां वेख सकदियां ने ना, सूई तो लैके जहाज तक, जिहड़ी चीज नूं अख देख सकदी है वो खत्म होनी है। नहीं दींदी कुदरत, नहीं दींदा परमात्मा, वो खत्म नहीं हुंदा। सतगुर एक वचन होर लिखते ने, चिंता तां की कीजी है जो अनहोनी होए। कई बार जो कोई नौजवान चढ़ाई कर जाता है ना, जिन्हों फिर ज्ञान नहीं हुंदा, वो बंदे दे मूँहों निकलदा कि अनहोनी होगी। अनहोनी की हुंदी है? जिहड़ी अज तक अपनियां अखां ने पहली बार देखी होवे। सूरज चढ़िया होया आकाश विच, दोपहर है हुण, आपां ने वेख्या नहीं कदे सूरज विचों बर्फ डिगदी। जे डिगण लग जावे अनहोनी है, क्योंकि आपां वेखी नहीं अज तक कदे सूरज चों अग डिगदी, बर्फ डिगदी। चंद्रमा विचों अग डिगण लग पवे, आपां वेखी नहीं अज तक, ना आपां वेखी है, ना अपने बाप ने वेखी है, ना अपने दादिया ने वेखी है। जे डिग पवे तो अनहोनी है। अनहोनी मौत नूं नहीं कदे कहा जाता, अनहोनी कहा जाता जिहड़ी चीज़ कदे आपां वेखी ना होवे, पहली बारी होवे। मौत तो एक अटल सच्चाई है। बहुते बच्चे मां दे पेट विचों मरे हुए जन्म लैंदे ने, आपां वेखदे हां। कुछ बच्चे 1-2 हफ्ते 2-4 दिन कट के चढ़ाई कर जाते हैं, कोई 2-4 महीने कट जाता है। आपां फिर उत्ते कहने ऐदू दा सानू दिंदा ही ना, पर वो संजोग है जिन्ना तेरे नाल हैगा सी कट गया। माता जी तकरीबन 90-95 साल कढ़ गए, इन्हां दा संजोग इन्ना सी। जे मौत नूं समझ लिया जावे, ये कोई खास चीज़ नहीं है। हाँ खास है मौत मरदा किमें है बंदा, ये अहमियत है। कबीर मरता मरता जग मुआ। देखते ना आप दुनिया मर रही है, संसार मर गया। मर भी ना जानिया कोई,
ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਆ ਜੇ ਨਾ ਮੌਤ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਂਗਾ। ਕਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਐਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਕਦੇ ਕੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤੰਗਾ ਜੀਵੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਚਣ ਵਾਲਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਮੀਨ ਮੱਛੀ, ਕੁਰੰਗਾ ਹਿਰਨ। ਕਦੇ ਬਲਦ ਬਣ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਕੇ ਸਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਦੂਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ। ਇਹ 5 ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੱਜਾ ਹੈ, ਦੱਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੂਕਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਤੇ ਬਈ ਜਹਦਾਰ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੱਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦਬਦੇ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇਰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਹੱਸਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਸਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਹੱਸਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੂਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੱਸਣ ਵਰਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੂਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਘਿਓ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿਲੋ,
ਦੇਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਗਲਾਮੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਮਚਾ ਧਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਘਿਓ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦਾ ਵੀ ਛਾਤੀ ਮੱਚ ਜਾਵੇ। ਘਿਓ ਇੱਕ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਦਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਤੋਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਰਦਾ, ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਚਮ ਵਿਕਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਮਰਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਬਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਓ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਖਰੀਦਣਾ? ਹਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰੀ ਜਾ, ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾ, ਮਲੀ ਜਾ ਕਰੀਮਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਛਿੜਕੀ ਜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਸਾਮੀ ਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਏਸੀ ਲਾ ਦੋ, ਸਾਮੀ ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਂਭਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਲੀ ਗਿਆ ਕਰੀਮਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲੋ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੋ ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਣੇ। ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਚਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਖੜ ਖਾਵੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਖਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇਵਿਆਂ ਦੇ ਫੋਲਕ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਤੋਂ। ਵਫਾਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਓ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ, ਗ੍ਰਹਿਓ ਘਰ, ਸਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਘਟ ਗਈ, ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਸ ਕਲੰਗੀ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਭਗਤ ਸਜਾਇਨ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ, ਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਸੈ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟੇ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। 100 ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜਾ ਬਿਠਾ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਜਦ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲਣਗੀਆਂ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਸੰਭਰਨ ਨੂੰ, ਪੂੰਛ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਲੈ ਓਏ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਸੈ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟੇ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜਾ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਦਾਲ ਨਾਲ ਲਵੇੜ ਕੇ ਪਾ ਦੋ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪਾ ਦੋ, ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦੋ, ਖਾ ਕੇ ਪੂੰਛ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਖੀ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇਰੀ। ਬੰਦਾ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚੱਕ ਹੀ ਲੈ ਜੇ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜੇ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜਾ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਰਤਿਆ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਕਈ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਵਾਓਗੇ ਇੰਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 14ਵਾਂ 15ਵਾਂ ਜੋੜਾ ਮੇਰਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋੜਾ ਜੁੱਤੀ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੀੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ? ਮਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਮਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹਦਾ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਖੋਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਝੂਟੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਗਧਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਲਦਾ, ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਟਿਆ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਛੋਲੇ ਚਬਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਣ, ਜਦੋਂ ਲੱਦੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ, ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪੈਖੜ ਪਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੇ, ਪੈਖੜ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਪੈਖੜ ਖੋਲੂਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਗਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਪਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨ, ਚੰਗਾ ਖਾ, ਪਰ ਇਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਝੂਟੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਲਿਆ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ। ਬੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਧ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਜੇ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਬ ਜਰੀਏ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ। ਜਦੋਂ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਸੁਆਹ ਬਣ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰੀ ਜਾ ਚੱਕੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਜੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਵੇ ਤੇ ਪਰਨਾ, ਬਸ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਆ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰੇਆਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਬਾਪੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਬੱਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਵੇਂਗਾ 2 ਕੱਪ ਕਰਾ ਲਈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਵਗ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੈਂ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਤਾਵ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ? ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਸੇ ਵਹਿਮ ਮਾਰੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਊਗਾ ਐਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਕ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡ 'ਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਸਰੀਰ ਫੂਕਤਾ, ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ, ਉਰੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ। ਬਾਣੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਾਈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਮੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮਾਰਤ, ਆਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਥੰਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੰਮਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥੰਮਲੇ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਇਹ ਪਾਠ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਰਗੇ ਬਾਗੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਪਰਸੋਂ ਕੁਛ, ਭੋਗ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਦਮਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਘਰੇ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਐਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਥੰਮਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਹਿਣ ਤੋਂ, ਨਿਢਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਜਰੀਐ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ, ਰਹਿ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਲਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜੂ, ਸੁਆਹ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ 'ਚ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਫਿਰ ਕਿਰਮ ਦਲ। ਕਿਰਮ ਮੈਨੇ ਕੀੜੇ, ਦਲ ਮੈਨੇ ਸਮੂਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਜਰੀਏ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ, ਰਹਿ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ। ਜੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫੂਕਤਾ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ ਕਬਰ 'ਚ ਦੱਬਤਾ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ। ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਕੀ ਇਹ ਵਡਾਈ। ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨੀਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, ਘੜਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਮਾਰਾਂ ਦਾ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਖੁਰ ਜੂਗਾ। ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਕੀ ਇਹ ਵਡਾਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਪਾਏ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਪੈਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੂਈ ਗੰਦ ਮੂਤ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੰਦ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਸ। ਜਬ 10 ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ, 100 ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ। 10 ਮਾਸ
ਮਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪੀਲੀ ਸਪਰੇ। ਸਰਪੰਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ SHO ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮੜਵਾਓ, ਚਾਹੇ ਆੜਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਪੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜ, ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਆੜਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਰਤ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਡੋਲੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਪੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਧਰਾ ਕੇ ਸਟਾਂਪ ਪਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਢਾਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਬੱਲੇ 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 ਫਲਾਣਾ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਤੀ ਮੁੱਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, 15,000 ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਕਰੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਖੜਾ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ? जब 10 मास उर्दमुख रहता सो दिन कैसे भूलिया। ਜਦੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਮਧ ਮਾਖੀ ਤਿਉਂ ਸਠੋਰ ਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਪਾਲਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੇ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਮਨਾ ਪਾਲਦਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ, ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ, ਕਦ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੇ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਈ, 3 ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਲੈ, 4 ਬੀਜ ਲੈ, 2 ਬੀਜ ਲੈ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਲ ਵਾਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਦੱਬਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ। ਬੜੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਕੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ?
ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ, ਸੁੱਤ ਮੈਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਦਾਰਾ ਮੈਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਗ ਜੂਗੀ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੱਸ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਘਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਭਿੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਫੜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੜਾਤੀ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਨੂੰਹ ਨੇ ਦੇ ਤਾ ਨਾ ਨੂੰਹ ਦਾ ਹੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਗਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣ ਆਈ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰੇ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਐਂ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸੁਤਦਾਰਾ ਪਹਿਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਮਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਲੇਖਾ। ਜਬ 10 ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ, ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੂਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਮਦ ਮਾਖੀ ਤਿਉਂ ਸਠੋਰ ਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਿਉਂ ਮਦ ਮਾਖੀ, ਮਦ ਮਾਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਈ ਮਖਿਆਲ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ। ਸੋਚਿਓ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ। 5 ਵਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਉੱਠ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ। 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਵੇੜ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਪੈਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆਈ, ਕੋਈ ਅੱਕ 'ਚੋਂ ਲਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਿੰਮ 'ਚੋਂ ਲਿਆਈ, ਕੋਈ ਪਿੱਪਲ 'ਚੋਂ ਲਿਆਈ, ਕੋਈ ਗੇਂਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਸਿਪਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਉਂ ਮਦ ਮਾਖੀ ਤਿਉਂ ਸਠੋਰ ਰਸ। ਜੋਰ ਜੋਰ ਧਨ ਕੀਆ, ਜੋੜ ਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਖਿਆਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪਰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਖਿਆਲ ਚੋਈਏ। ਪਾਇਆ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਝੁੱਗਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਪਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੜਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਹੈ ਜੇ 1-2 ਲੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਸ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਜਿਉ ਮਧ ਮਾਖੀ ਤਿਉ ਸਠੋਰ ਰਸ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਮ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋਮ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਾਪ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਮਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘਰੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਸਾਂਪ ਛੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੇ ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਜਾ ਇਕੱਠਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ, ਲਾ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਕਰੋੜ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਂਸੁਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਥਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਗੱਠ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਲੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲਏ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਦੋਸਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਾ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਝੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਬਲਾ ਤੇਰੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇਬ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਏ ਖਰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਮਲਾਜਾ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਮਰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਗਤ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਮਧ ਮਾਖੀ ਤਿਉ ਸਠੋਰ ਰਸ, ਜੋਰ ਜੋਰ ਧਨ ਕੀਆ। ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਭੂਤ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਦੀਆ। ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਲਿਹੋ ਲਿਹੋ ਕਰੀਏ, ਭੂਤ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਦੀਆ। ਭੂਤ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ, ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬੰਦਾ, ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹੋਰੀ ਲਓ ਬਰੀ ਨਾਰ ਸੰਗ ਭਈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ, ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਟਰਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਚੌਂਕੜੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੇਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਹੋਰੀ ਲਓ ਬਰੀ ਨਾਰ ਸੰਗ ਭਈ। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਈ। ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੱਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਕਟ ਲਾਓ ਸਭ ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਭਇਓ। ਮਰਕਟ ਮੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁੜਿਆ ਏ। ਆਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਮੁੜੇ। ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੁਛ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਭੁੱਲ ਗਏ। ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਹਾਨੇ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਤੈਂ ਕਰੇ ਨੇ ਕਰਮ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ। ਦਸੇ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ,
ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸਿਉ ਕੀਜੈ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 40-41 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਮੌਤ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰਹਾਂ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਲਾਣੇਦਾਰ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔੜਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ 3 ਖਣਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਥੈਲਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇੜੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਥਾਂ 'ਚੋਂ ਥੈਲਾ ਜੀਰੀ ਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੋਚ ਵਾਗੀ ਤੇਰੀ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚ ਘਟਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੀਰੀ 'ਚ 1 ਕਿੱਲਾ ਘੱਟ ਲਾ ਲਓ, 'ਚ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ 1-1 ਇੰਚ ਖੜਾ ਲਓ, ਜੀਰੀ ਜਿੱਥੇ ਡੱਕ ਕੇ ਖੜਾਉਣਾ ਹੈ ਗਿੱਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਬੀਜ ਲਓ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਓ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 41ਵਾਂ 42ਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਪੁਲੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਟਾ, 9 ਫੁੱਟ ਟੋਏ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਹੈ। 1980 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲੈ, 30-32। 9 ਫੁੱਟ ਟੋਆ ਸੀ, 5-7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੋਊ, 10 ਲਾ ਲਓ, 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ 170 ਫੁੱਟ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਟੂਟੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਡੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੂਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੂਈ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 450 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ
ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਨਾ ਹਵਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਲਿਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਫਲ ਦੇਊਗੀ। ਕਿੱਡੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਕੁਦਰਤ, ਕਿੱਡੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਬੂਟਾ ਪੱਟਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਚਲੋ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪੱਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਸੁੰਨੇ ਥਾਵੇਂ 2 ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਉਹ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀ ਚੱਲ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ 5000 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਮੰਗਰ ਦੇਊ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੌਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, 60,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਚੜਾਵਾ ਦੇਤਾ, ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਦਾ 60,000 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਥੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ, ਅਵੀ ਸਾਊਂਡ ਗਾਜੇਬਾਸ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਗ ਵਰਤਣ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 5-4 ਸਿੰਘ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਪਿਆਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ। ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ